ایک دن گلی سے گزر رہے تھے، گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی، ماں کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا لے، بیٹی دودھ میں پانی ملا لے۔ تو بیٹی کہہ رہی ماں عمر کا دور ہے۔ تو عمر کا دور ہے تو کیا ہوا؟ ماں کہتی عمر کا دور ہے تو کیا ہوا، عمر دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ تو بیٹی کہتی ہے ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا خدا ضرور دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ اتنا سنا حضرت عمر گھر آ گئے۔ صبح ہونے کے بعد اپنے شریک حیات سے کہتے ہیں میرے شریک حیات تو کہہ رہی تھی نا اپنے بیٹے کے رشتے تلاش کرنے ہیں؟ تو ہاں کہہ تو رہی تھی، لیکن آپ کے پاس وقت ہو تب نا، اپنے پریوار کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، بیٹے کے رشتے کے لیے وقت نہیں ہے، میں کب سے کہہ رہی ہوں آپ سنے تب نا۔ تو کہا اے میرے شریک حیات رشتہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، رشتہ مل گیا ہے، سبحان اللہ، رشتہ مل گیا ہے۔ شریک حیات کہتی ہے کون ہے وہ خوش نصیب جو عمر کی گھر کی بہو بنے گی؟ کہا پتہ نہ پوچھ، بس چلنے کی تیاری کر۔ اپنی بیوی کو نقاب پہنائے اور جا کر اس خاتون کے گھر پہ رکے۔ جب اندر جانے لگے نا حضرت عمر کہتے ہیں سنو اندر جا رہی ہو، لیکن اندر جا کر یہ مت بتانا کہ تو عمر کا بیوی ہے، یہ مت بتانا کہ جس لڑکے کا رشتہ لے کر کے آئی ہے وہ عمر کا بیٹا ہے، یہ مت بتانا کہ اس کا ہونے والا سسر عمر ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ رشتے دکھانے سے پہلے اوقات دکھاتے ہیں۔ ہاں بیٹی والا رشتہ مانگنے جائے تو پوچھتا ہے بیٹے کے پاس کتنی ملکیت کے مالک ہے، بیٹا کتنا کماتا ہے، کتنی زمین جائیداد ہے۔ بیٹے والا رشتہ کرے تو پہلے اپنی اوقات دکھاتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی فیکٹری ہے، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، اتنی زمین جائیداد ہے، ہم اتنے مالک ہیں۔ ایک حضرت عمر ہے، کہہ رہے اے میرے شریک حیات جا رہی ہو رشتہ کے لیے، لیکن جا کر کے یہ مت بتانا کہ تو عمر کی بیوی ہے، اس کا ہونے والا بیٹا، اس کا ہونے والا دولہا عمر کا بیٹا ہے، اس یہ مت بتانا کہ اس کا ہونے والا سسر عمر ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر کی شریک حیات اندر گئی ہے، اللہ اکبر جا رہی ہے۔ آج بیٹیوں کے مذاق اڑانے والوں، بیٹیوں کی عزتوں کو اچھالنے والوں، ایک غریب کے باپ کے گھر پہ جا کر کے رشتے کے نام پر کھا پی کر کے آنے والوں، رشتے کے نام پہ کھا پی کر کے بیٹیوں کو انکار کرنے والوں، آؤ دیکھو رشتہ کیسے مانگا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، خلیفہ وقت کی بیوی ہے، امیر المؤمنین کی بیوی ہے۔ اللہ اکبر، جب گھر کے اندر گئی ہے جا کر کے کہتی ہے اے خاتون ہم بھی ایک سوال لے کر کے آئے ہیں، ہم بھی اپنی سوال لے کر آئے ہیں کہ ہماری بھی تمنا کو پوری کی جائے گی، ہمیں بھی ضرورت کو پوری کی جائے گی، ہم بھی یہاں سے امید لے کر کے جانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ خاتون کہتی ہے آنے والے تجھے پتا نہیں ہے کہ ہم ایک بیوہ ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس ہمارے گھروں پہ کوئی مرد نہیں ہے، ایک بیٹی ہے وہ بھی یتیم ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ کہا بتا ہمارے گھر سے تجھے کیا دیا جائے گا؟ امیر المومنین عمر بن خطاب کی بیوی نے اپنے دامن کو پھیلا کر کے کہا تھا اپنی بیٹی کو بھیک میں دے دیا جائے، اپنی اولاد کو بھیک میں دے دیا جائے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ خاتون کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتی ہے عجیب بات کرتی ہو، بھلا اولاد بھی بھیک میں دی جاتی ہے، بھلا بیٹی بھی بھیک میں دی جاتی ہے؟ کہو کیا مطلب ہے کیا کہنے کا؟ کہا اپنی بیٹی کا رشتہ عطا کر دیا جائے، اتنا کہنا تھا۔ خاتون کہتی ہے عجیب بات کرتی ہو، ایسے کسی اجنبی کو کیسے رشتہ کر دیا جائے؟ کسی انجان کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کیسے دے دوں؟ بتا تو صحیح تو کہاں سے آئی ہے، کس خاندان سے آئی ہے، تیرا گھر کون ہے، تیرا بیٹا کون ہے؟ یار یہ نہیں پوچھا تھا تیرا بیٹا کتنا کماتا ہے، یہ نہیں پوچھا تھا تیرے بیٹے کے پاس کتنی زمین ہے، یہ نہیں پوچھا تھا کہ تیرے بیٹے کے پاس کتنی جائیداد ہے، تیرا بیٹا انجینئر ہے کہ ڈاکٹر ہے، تیرا بیٹا کتنی ملکیت کی مالک ہے، یہ نہیں پوچھا تھا، بلکہ پوچھا تھا بتا کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تو کس خاندان سے ہے، تیرا بیٹا کون ہے؟ اللہ اکبر، عمر بن خطاب کی بیوی ہے، ہاتھ جوڑ کر کے کہتی ہے خاتون راج کو راج نہیں رکھنا، میں کسی اجنبی گھرانے سے نہیں ہوں بلکہ امیر المومنین عمر بن خطاب کی بیوی ہو، اور جس لڑکے کا رشتہ لے کر آئی ہو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ عمر کا بیٹا ہے، اس کا ہونے والا سسر عمر ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ خاتون کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتی ہائے میری قسمت، میری اتنی
नसीब अच्छी कहाँ है कि उमर का बेटा मेरे घर के दुल्हा बनकर आए, मेरी बेटी वो उमर के घर की बहू बने। मेरी इतनी किस्मत अच्छी कहाँ है कि उमर मेरी बेटी का ससुर बने। अल्लाहु अकबर इतना कहना था, वो खातून के हाथ पकड़ी उमर बिन खत्ताब की बीवी और कहती है, वो देख दरवाजे पर उमर खड़ा है। जा करके देखती है तो उमर बिन खत्ताब है, आंखों में आंसू है, हाथों को उठा कर कह रहे हैं, मालिक आज उमर को खाली ना लौटाना, आज उमर को खाली ना लौटाना, आज दामन को खाली ना करना, मालिक आज उमर को निराश ना करना। या रिश्ते मांगा करते हो, औकात मत देखा करो, दौलत मत देखा करो, अगर देखना है तो नेक सीरत देखा करो, नेक सीरत देखा करो, मेहरबानी करो। आज ना यही हो रहे सर। हाँ, उमर बिन खत्ताब कह रहे, मालिक आज उमर को खाली ना लौटाना। हाँ, अल्लाहु अकबर। हजरत उमर की आंखों में आंसू देख कर ना औरत रोने लग जाती है, कहती उमर बस कर, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह, तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर लिया है। कहा जा में रिश्ता मंजूर है। बेटे को दूल्हा बनाकर लाया गया, निकाह हुआ, दुल्हन को अपने घर लेकर के गए। जब घर लेकर गए, आज ना हमारे कौम की बड़ी अलमिया है, क्या पता है, आज लोगों का बड़ा एहतराज होता है कि बाप का एहतराज इस बात पे है कि मेरी बहू मुझे अब्बा बाप नहीं समझती है। हाँ, सास का एहतराज है कि मेरी बहू मुझे मां नहीं समझती है। यार कहीं ना कहीं हम भी बहुत गलत है, हम भी कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, आप बताएं, जब बाजार से अब भैंस खरीद कर दरवाजे पे बांध दे तो उसको भी हरियाली खाने में 1-2 दिन टाइम लग जाता है कि नहीं? बाजार से अब बकरा लाए, वो दरवाजे पर बांधे, उसको हरियाली खाने में 1-2 दिन लगते गए। ये तो इंसान होती है ना, इंसान होती है ना। इसे कैसे नहीं वक्त लगेगा लोगों को समझने में, कैसे नहीं वक्त लगेगा? इसने 22 साल वतन छोड़ करके आई है, कोई 25 साल वतन छोड़ करके आई है, इसे लोगों को समझने में क्यों नहीं वक्त लगेगा? अल्लाहु अकबर। लेकिन हमने क्या किया? अगर जब भी ये घर आए ना, ये माँ छोड़कर आती, इसे माँ की जरूरत है, ये बाप छोड़कर के आती, इसे बाप की जरूरत है, एक भाई छोड़कर के आती, उसे भाई की जरूरत है, एक दोस्त छोड़कर के आती, उसे दोस्त की जरूरत है। जब घर आए ना तो माँ बाप बनकर प्यार दिया। हाँ, माँ बाप बनकर प्यार दिया करो इन बेटियों को। क्योंकि और हमने क्या किया, थोड़े से कप टूट जाने पर उसे बाप का ताना दिया कि तेरे बाप ने ला करके रखा था जो कप तोड़ दी। हाँ, सामान नुकसान हो जाने पे हमने जहेज का ताना दिया। अगर यही काम बेटी से हो जाए, अगर बेटी कप तोड़ दे तो हम कहा करते हैं, बेटी कोई बात नहीं, अल्लाह फिर दे देगा, फिर ले लेंगे। अगर यही बेटी काम नुकसान कर दे तो तुम कहा करते हो, बेटी कोई बात नहीं, फिर दोबारा कर लेना। अगर बेटी खाना जला दे तो तुम कहते हो, बेटी कोई बात नहीं। अगर बेटी सामान नुकसान कर दे तो तुम कहते हो कि बेटी कोई बात नहीं है। अल्लाहु अकबर। आज अगर बहू कप तोड़ दे तो तू बाप का ताना देता है कि तेरे बाप ने ला करके रखा था। अगर खाना जल जाए बहू से तो तू पैसे का ताना दिया करता है कि तेरे बाप ने पैसे दिया था, खुद कमाओगी तब पता चलेगा। अल्लाहु अकबर। अगर बहू से सामान नुकसान हो जाए तो तू जहेज का ताना देता है कि तेरे बाप ने जहेज में दिया था, जो नुकसान करती रहती है। यार आज पूरे अलमिया से यह ऐलान है, हाँ, कि अगर जिस तरह बेटियों के ऐबों पे पर्दा डाला जाता है, इसी तरह बहू के ऐबों पे पर्दा डाला जाए। जिस तरह बेटियों की गलतियों को छुपाया जाता है, इसी तरह बहू की भी गलतियों को छुपाया जाए। अल्लाहु अकबर। याद रखना, जिस दिन तेरे लहजे में बेटी का प्यार नजर आ गया, उसी दिन तेरे बहू के लहजे में एक बाप का प्यार नजर आ जाएगा। अगर इसके बाद अगर बेटी से कब टूट जाए तो यह मत बोलना कि तेरे बाप ने ला कर रखा था, बल्कि उसके सर पे हाथ रख देना और कह देना कि बेटी कोई बात नहीं है, टूट गया तो खुदा देगा तो दोबारा आ जाएगा। हाँ, खुदा देगा तो दोबारा आ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने ऐसा नहीं किया। आज हमारी भी गलती है, एतराज है, हमारी बहू हमें बाप नहीं समझती, मां नहीं समझती। हमने कहीं कहीं गलती किया। हजरत उमर है, हजरत उमर बहू को बैठाए और कहते हैं, बेटी बता मैं तुम्हारा कौन लगता हूं, मैं तुम्हारा कौन हूं?
यतीम थी, रोने लग गई। वो सर झुक गए और कहते हैं कि आप रिश्ते में मेरा चचा लगते। उमर बिन खत्ताब कह रहे, बेटी आज से तुम्हारा चचा भी मैं हूं, तुम्हारा बाप भी मैं हूं। सुभान अल्लाह। आज से तुम्हारा बाप भी मैं हूं, तुम्हारा चचा भी मैं हूं। फिर कहा, बेटी बता उस रात को क्या हुआ था जो तुम कह रही थी माँ उमर का खुदा जरूर देख रहा है, क्या हुआ था? बेटी के सर झुक जाते, कहते बाबा आपको कैसे मालूम? कहा, मैं उस दिन तुम्हारे घर से गुजर रहा था, बताओ क्या हुआ था? बेटी कहती है, बाबा माँ कह रही थी दूध में पानी मिला ले, तो मैं कहा कि माँ उमर का दौर है, तो माँ कहती है उमर देख थोड़ी रहा है। तो फिर मैंने कहा उमर नहीं देख रहा, उमर का खुदा जरूर देख रहा है, उमर का खुदा जरूर देख रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर रोने लग जाते, चीख निकल जाती है, कहती बाबा क्यों रो रहे, क्या मैंने गलत कह दिया? हजरत उमर कहते हैं, बेटी बस मैं इसी बात के लिए तुझे लेकर के आया हूं, बस इसी बात के लिए। ऐ मेरी बेटी, आज उमर को हर रोज फैसला करना पड़ता है, उमर को हर रोज एक इंसाफ करना पड़ता है, उमर को हर रोज एक अदालत कायम करना पड़ता है, उमर हर रोज एक फैसला करता है, हर रोज अदालत कायम करता है, उमर हर रोज एक सही और गलत का इंसाफ करता है। ऐ मेरी बेटी, जिस तरह तू अपने माँ को कहा था कि माँ खुदा देख रहा है, इसी तरह जब उमर कल को सब कदम निकले उमर का घर से, जब उमर कल बाहर निकले तो मेरे कांधे पर हाथ रख देना और कह देना कि बाबा सही से फैसला करना, खुदा देख रहा है, बाबा सही से इंसाफ करना, खुदा देख रहा है। ऐ मेरी बेटी, जब भी उमर का कदम घर से बाहर निकले तो ये मत सोचना कि बादशाह जा रहा है, ये मत सोचना कि हुक्मरान जा रहा है, बल्कि हाथ पकड़ के कहना कि बाबा सही से फैसला करना, खुदा देख रहा है। डर